नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रमाशंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सड़कों, रेल और जल मार्गों के एकीकरण नाल एक राष्ट्र एक बाजार का टीचा हासिल किया जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे दौरान अज उत्थों की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नाल दुवल्ले संबंधों पर चर्चा करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण मुहिम ने फड़ी रफ्तार। बीते एक दिन में तकरीबन 10 लाख लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। हुण तक 1 करोड़ 66 लाख तो वध लाभार्थियों का किया जा चुका है टीकाकरण। भारतीय सेना के 3 अंगों के संयुक्त कमांडर की 3 दिना कॉन्फ्रेंस गुजरात में अज तो। नवी हवाई रक्षा और समुद्री कमांड की स्थापना पर विचार किए जाने की संभावना। पंजाब सरकार वालों सूबे के सहकारी बैंकों की नुहार बदलने की योजना, सोने ते कर्जा और बीमा योजनावां और ऑनलाइन सेवावां शुरू करने का फैसला। पंजाब राज अनुसूचित जाति कमीशन वालों पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी नूं राखवांकरण और रोस्टर नीति लागू करने के हुक्म जारी किए गए। झारखंड में नक्सलपंथियों वालों किए गए एक धमाके में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद, 3 जख्मी। भारत और इंग्लैंड विचाले 4 मैचों की क्रिकेट लड़ी का चौथा मैच अहमदाबाद विखे जारी। तो हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय रेल, वणज और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक राष्ट्र एक बाजार के टीचे को हासिल करने लई सड़कों, रेल और जल मार्गों के एकीकरण उत्ते जोर दिता है। नवी दिल्ली में कल मैरीटाइम शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करदे उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्टेशन की लागत को घटाउण और सप्लाई चेन में वाधा करने लई बहुमंतवी लॉजिस्टिक समाधानां ते काम कर रही है। उन्होंने सारे ही हिस्सेदारों को सर्विस प्रोवाइडरां तो नॉलेज प्रोवाइडर तक मौकों को बदलने की अपील करदे कहा कि जेकर असीं रोबोटिक्स, ऑटोमैटिक्स, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और डाटा विश्लेषण वर्गे टैक्नोलॉजी नाल संचालन समाधानां की मुड़ तो खोज करते हाँ तो साडा खेतर वधेरे सुरक्षित, टिकाऊ, वाधे वाला और उपयोगी होवेगा। उन्होंने कहा कि सानू अपने बंदरगाह सैक्टर की योजना इस ढंग नाल बनानी चाहिए है तां जो देश नूं आधुनिक और उपयोगी बंदरगाह मिल सकन और समुद्री जहाज़ों के आउण जाण के समय विच भी विशेष कमी लिआंदी जा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज सरकारी दौरे ते ढाका जाणगे। अपने दौरे दौरान वो बांग्लादेश के अपने हम ओहदा नाल मुलाकात करेंगे और उत्थों की प्रधानमंत्री शेख हसीना नाल भी मुलाकात करने का प्रोग्राम है। जयशंकर का बांग्लादेश का यह दौरा दोहां देशों विचाले पिछले वरे 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री के पद्धर ते होए वर्चुअल शिखर सम्मेलन में लए गए फैसले अनुसार हो रहा है। दोहां देशों के विदेश मंत्री अपनी मीटिंग दौरान दुवल्ले संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देश में हुण तक 1 करोड़ 66 लाख 16 हज़ार लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है, जिन्हां विचों 9,94,452 लोगों को बीते 24 घंटिया में टीका लगाया गया है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय ने अज नवी दिल्ली में दस्सिया कि कोविड तो ठीक होने की दर 97.03% तक पहुँच गई है और बीते 24 घंटिया में 14,000 तो वध कोविड मरीज ठीक होए ने। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटिया में 17,407 नवे मामले सामने आए हैं, जिन्हां नाल पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 1 करोड़ 11,56,000 हो गई है और इन्हां विचों 1 करोड़ 8,26,000 मरीजों को पहला ही ठीक होने तो बाद छुट्टी दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि इस वेले देश में 1,73,413 एक्टिव मामले ने, जो पुष्टि वाले कुल मामलों का सिर्फ 1.55% है। मंत्रालय ने कहा कि बीते 24 घंटिया दौरान 99 व्यक्तियों की कोरोना नाल मौत हुई है और देश में हुण तक 1,57,000 मौतां हो चुकियां ने। केंद्रीय मैडिकल खोज परिषद अनुसार बीते 24 घंटिया दौरान 7,75,000 तो वध कोविड टैसट किए गए, जिन्हां नाल हुण तक किए गए टैसटां की कुल गिनती 21 करोड़ 91 लाख तो पार हो गई है। इस दौरान केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार ने टीकाकरण मुहिम तेज़ करने लई सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों को 24 घंटे कोविड टीकाकरण की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुहिम तेज़ करने लई पहलां तो लगाई गई समय की पाबंदी खत्म कर दी है और लोग हुण किसी वेले भी हस्पतालों में जाके कोविड का टीका लगवा सकते हैं।
ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਥੀਏਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਭਲਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਿਕ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 802 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ SCBC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਕੋਲੋ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਲੰਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਜਗਵਾਰ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ 4 ਖਿਡਾਰੀ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਜੈਕ ਕਰਾਲੇ ਨੂੰ 9 ਅਤੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਸਿਬਲੇ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਰੂਟ ਨੂੰ 5 ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਬੇਸਟੋ ਨੂੰ 28 ਦੌੜਾਂ ਤੇ LBW ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।